Heavenly Father, we're so grateful that you gave our 45th and now our 47th president a millimeter miracle. We are grateful that you are the one that have called him for such a time as this, that America would begin to dream again. We pray that we would fulfill the true meaning of our creed, that we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. We pray that you use our president, that we will live in a nation where we will not be judged by the color of our skin, but by the content of our character. Heavenly Father, in the name of Jesus, we are so grateful today that you will use our 47th president so we would sing with new meaning, my country, 'tis of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride, from every mountainside. Let freedom ring, and because America is called to be a great nation, we believe that you will make this come true. So let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the curvaceous hilltops of California, but God, we're asking you not only that, let freedom ring from Stone Mountain, Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and every molehill in Mississippi, from every state, every city, every village, and every hamlet. And when we let freedom ring, we will be able to speed up that day where all of your children, black men and white men, Protestant and Catholic, Jew and Gentile, will be able to sing in the meaning of that old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank you, God Almighty. We are free at last. If you believe where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Come on, put your hands together and give your great God great glory. 사 년 전 바이든 대통령 때 기도예요. Amen. We ask it in the name of the monotheistic God, Brahma, and God known by many names, by many different faiths. A man and a woman. And we pray all of this in the name of the King of Kings, the Lord of Lords, your Son, my Savior, and our Redeemer, Jesus Christ. Amen. African Methodist Episcopal Church in Wilmington, Delaware, a friend of President Biden for 30 years. We pray for divine favor upon our President, Joseph R. Biden, and our First Lady, Dr. Jill Biden, and their family. We further ask that you would extend the same favor upon our Vice President, Kamala D. Harris, and our second gentleman, Doug Emhoff, and their family. To your glory, majesty, dominion, and power forever. Hallelujah. Glory, hallelujah. In the strong name of our collective faith. Amen. 끊으셔도 We 될 것 ask it 같아요. in the name of the monotheistic God. 다 끊으셔도 돼요. 뭐 트럼프 대통령을 뭐하고 바이든 전 대통령을 뭐하려고 제가 이 영상을 틀어드린 게 아니에요. 미국이 이제야 다시 정상으로 오려는, 물론 앞으로도 수많은 고난들이 지금 풀어야 될, 헤쳐나가야 될 도전들은 많겠지만 예수님의 이름으로 기도합니다라는 이 신앙의 기본적인 거 하나도 제대로
지키지 못하고 목사님이라고 했던 그분이 브라만의 이름으로 부처의 이름으로 모든 종합 신들의 이름으로 이게 미국이었던 거예요. 그걸 이번에 프랭클린 그레함이나 저 펜실베니아 아까 그 첫 번째 봤던 흑인 목사님, 저는 어저께 이 영상 보면서 너무 부럽더라고. 진짜 우리 조국 대한민국 가운데 정말 하나님의 은혜로 여러분 아시잖아요. 우리 조국 대한민국이 45년에 해방되고 48년에 처음 재헌국회, 나라가 세워지는 국회가 열렸을 때 조국 대한민국이 얼마나 복받은 나라냐. 우리나라는 종교가 기독교 국가가 아님에도 불구하고 처음 재헌국회 때 그 국회의원 중에 한 명이었던 이윤영 감리교 목사님이 하나님께 기도하면서 세워진 나라가 조국 대한민국이에요. 아멘. 이런 나라가 지금 또 우리나라도 지금 막 휘청거리고 있잖아요. 그런데 어제 또 더더욱 사면초가로 정말 백척간도와 같은 어려움으로 이제 윤석열 대통령 공식적으로 검찰에 의해서까지 구속이 됐어요. 완전히 절망적인 소식이죠. 절망할 필요 없어요, 여러분. 하나님은 역전의 하나님이심을 믿으시길 바라요. 너무너무 반가운 소식, 기쁜 소식은 뭐냐? 대통령이 감옥에 가니까 감옥에 가서 대통령이 한 일이 무엇이냐? 그래도 하나님을 찾아야겠다는 생각, 그 하나님의 생각이 드니까 김진홍 목사님이라는 한국교회에서 큰 어르신으로 존경받는 그 어른 목사님한테 부탁해갖고 하나님의 말씀 성경을 깜빵으로 보내달라. 그래서 성경, 김진홍 목사님이 성경 구입해갖고 그 머릿말로 시편 37편 23절 24절에 있는 말씀, 의인은 넘어질지라도 아주 넘어지지 아니함은 우리 여호와 하나님의 손이 붙잡아 주심이라. 저는 윤석열 대통령 개인을 위해서 지금 이 얘기하는 거 아니에요. 우리 사랑하는 조국이 휘청거리고 있는 것 같지만 제 개인의 기대일 수도 있고 제가 예언은 아니지만 뭐 기대 섞인 느낌으로 말씀드린다면 저는 우리 윤석열 지금 대통령 이분이 감옥에서 하나님만 제대로 만난다면 이분이 통일 대통령 될 수 있겠다라는 생각을 저는 해요. 만약에 제 말대로 앞으로 1년, 2년 가운데 일어나면 여러분은 나한테 짜장면 한 그릇 사야 되는 거고. 아니 정말 저는 그 기대 섞인 기대가 느낌이 와요. 어떻게 되는지는 봐야 되겠지만 여튼 하나님은 죽이시는 분이 아니라 하나님은 살리시는 하나님임을 믿으시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 아까 그 흑인 목사님 대통령 취임식의 축도예요. 축도 그게 베네딕션. 우리나라 목사님들 폼 잡고 형식 잡아갖고 이제는 우리 물론 이것도 의미 있지. 이게 마틴 루터 킹 흑인 그 목사님 노예 해방했던 인권운동자 그분의 그 기도말을 2025년 버전으로 이 흑인 젊은 목사님이 다시 한 거예요. 얼마나 Let the freedom ring 맞아요? 와 맞았네. Let the freedom ring. ring. 뭐 링이든 뭐 상관없어. 미국에도 한국에도 열방 가운데도 일어날지어다. 근데 그 자유는 갈라디아서 말씀 그 흑인 목사님도 인용했지만 누구만이 주실 수 있다? 참된 자유는 우리 주 예수 그리스도만이 주실 수 있는 거예요. 그 은혜가 정말로 우리 미국 땅에도 우리 조국 대한민국 이스라엘 열방과 나라들 또 좁게는 우리 이 바시토 한 영혼 가운데도 일어나기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 자, 오늘 하나님의 말씀 사도행전 2장으로 곧바로 들어갑니다. 사도행전 2장을 보니까 사도행전 2장 42절부터 47절 말씀을 봅니다. 사도행전 2장 190페이지 신약성경 사도행전 2장 42절부터 47절. 자, 우리 한번 한 목소리로 저도 여러분들도 한번 같이 천천히 읽어봅니다. 시작. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고
집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또 온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 아멘. 잠깐 기도합니다. 고마우신 아버지, 이 시간 진리의 성령께서 말씀해 주시고 그 말씀을 듣고 잘 먹을 수 있는, 아멘으로 먹을 수 있는 저와 우리 성도들 모두가 되게 해주시고, 이 말씀만이 우리의 생명이요, 이 말씀만이 우리의 능력이요, 이 말씀만이 우리의 소망됨을 깨닫게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도 올려 드립니다. 아멘. 여러분, 지금 읽었던 이 사도행전 2장의 말씀을 처음 읽은 분은 없을 것 같아요. 아마 교회 생활을 했으면 목사님들이 정말 자주 설교하는 부분이고 한두 번쯤은 여러분들도 다 들어보셨을 말씀이야. 말씀을 읽기만 해도 아주 솔직하게, 특별히 지금 오늘 우리의 현실, 우리 바시토 한인교회에 속해 있는 저와 여러분의 현실 속에서는 얼마나 부러운 말씀인지 그냥 읽기만 해도 딱 느낌이 오잖아요. 그래서 모든 목사님들도, 모든 교회 목회를 하시는 분들도 그래서 하는 말씀이 초대교회로 돌아가자. 이 말씀이 결국 혹은 사도행전의 교회로 돌아가자고 하는 것이 지금 저와 여러분이 읽었던 그 초대교회의 모습, 사도행전에 나와 있는 처음 교회. 그래서 더 정확하게 표현한다면 저는 초대교회란 말보단 원형교회란 말이 더 정확할 것 같아요. 원형, 오리지널. 교회의 이 땅 위에 가시적인, 오늘 저와 여러분이 알고 있는 교회의 가시적인 처음 모습. 하나님께서 우리 가운데 이젠 블루프린트가 아니라 청사진이 아니라 실제 우리 가운데 가시적으로 탄생시킨, 출현시킨 교회의 모습이 오순절 성령 강림 이후에 사람들이 모이면서 교회가 탄생됐는데 그 교회의 모습이 42절부터 47절까지의 이 말씀 속에 기록되어 있는 거예요. 제가 왜 오늘 이 말씀을 나누느냐, 여러 가지 정말 지금 복합적인 이 마음과 상태와 현실 또 이상, 이 모든 걸 종합해서 나누는 거예요. 자, 잠깐 우리 바시토의 현실로 돌아와 볼게요. 돌아올 필요도 없어요. 지금 여러분들이 오늘 이 아침에도 주일 아침을 맞이해서 예배드리기 위해서 이 예배당에 들어오는 그 순간부터 여러분이 지금 느끼고 있는 것이 저희 바시토 한인교회의 현실이에요. 여기 80명, 100명 앉을 수 있는 이 예배당 자리에 겨우 정말 10명 남지대 성도들이 겨우 앉아있는, 그나마 지난주까지는 기쁨이가 있어서 피아노 반주라도 있었던 이 교회, 이제 기쁨이조차도 할머니 돌봄 문제 때문에 한국으로 귀국하게 되면서 무반주, 걷다 또 어떤 교회는 반주자가 없으면 반주기 쓰잖아요. 반주기 알아요, 여러분? 근데 저는 개인적으로 반주기랑은 이게 안 맞아, 나는. 그러니까 반주기도 안 써. 그냥 우리는 무반주로 그냥 질러 나가는 거야, 그냥. 좋든 싫든. 이 교회. 또 더더욱 우울한 소식은 뭐예요? 일부러 제가 우울하다는 표현을 쓴 거예요. 우울하지 않은데 우울하다는 표현은. 이제 2월 말이면 이 김미경 사모조차도 한 두어 달 정도, 짧은 시간이 아니잖아요. 이 조그마한 교회에서 사모가 자리를 빈다라는 것. 근데 또 딸로서, 며느리로서 어쩔 수 없는 역할이 있기 때문에 2달 정도까지 자리를 비워야 돼요. 야, 정말 엎친 데 덮친 거라고. 정말 이 자그만한 사람들, 조그만한 몇 명 안 되는 분들이 모여서 반주도 없이 예배 드리고 있는데, 이제 사모님까지 또 한 두어 달 자리를 비게 되면 우리 교회 어떻게 될까? 염려와 걱정이 여러분 가운데 있을 수도 있어요. 자, 그런데 말의 분위기를 잠깐 전환시켜 볼게요. 저 오늘 힘이 있는 것 같아요? 없는 것 같아요? 힘이 넘쳐요? 아, 우리 정말 이우성 성도님 말을 참 지혜롭게 잘 해주시는 것 같아요. 제가 봐도 제가 어느 때보다 지금 힘이 넘쳐요. 왜 그래요? 반주 없는 기쁨이 자리를 보고 이제 곧 자리를 비울 김미경 사모 자리를 생각해서? 아니요. 나는 오히려 더 힘이 넘쳐 지금. 잘 따라오셔요. 몇 명 안 되는 우리 식구들, 지금 예배하는 식구들이지만.
저는 더 힘이 넘쳐요, 정말. 왜 그래요? 환경이, 상황이, 주변이 오히려 못 따라오기 때문에, 못 따라주기 때문에 이 연약한 인생은 더더욱 누구만을 주목할 수밖에 없어요? 하나님만을 주목할 수 없는 걸 저는 마음으로 지금 느끼는 거예요. 아니, 제 마음을 지금 제 스스로도 단련시키는 거예요. 그래? 반주자 없어도 돼. 성가대 없어도 돼. 물론 반주자 있고 성가대 있고 더 좋죠. 사람 많고. 아니, 없어도 돼. 아니, 심지어는 내 삼식이, 제 별명이 삼식이 사식이잖아요. 하루 3끼 먹고 4끼 먹는. 이제 이 사람 없으면 저 이제 2식이 되는 거야. 2식이. 2번 먹든지 아니면 1식이 1번 먹든지. 벌써 아직 한 달 남았는데도 냉동고에다가 25일치 국거리 준비해 놨어. 하나로. 제가 좋아하는 국 하나 만들어 놨어. 이제 나눠드릴게. 이제 또 하나 국거리만 만들면 끄떡 없어요, 저. 뭐 40일, 50일? 더 좋아. 아니, 남들은 일부러, 기도원에까지 올라가고 40일, 30일, 20일 금식 기도도 하는데 이런 기회가 나는 기회라고 생각하는 거예요. 그래. 오로지 포커스 온 지저스. 주님께만 더 집중해야겠다. 그 마음을 갖는 거예요. 여기 우리 바시토 이웃분들 20명, 30명 다 모여서 예배하면 너무너무 좋겠죠. 할렐루야하고 놀렐루야하고 하나님께 감사하고. 그런데 여전히 저희가 여기 온 지 5년 다 돼가고 있음에도 불구하고 이런 이유 저런 이유 이런 핑계 저런 핑계로 여전히 예배 외면하고 있고 모이는 거 외면하고 있고 죄송한 표현이지만 좋아요. 누가 이기나 보자고요. 내가 일부러 이런 표현을 쓰는 거예요. 누가 이기나 보자고요. 오히려 이때 나는 하나님만을 더 보는, 하나님만을 더 주목하는, 그리고 이 고난의 순간, 이 위축된 순간 다음에 펼치실 하나님의 위대한 일을 기대하는 그 마음, 그 하나님의 마음에 저도 우리 성도님들도 붙잡혀지기를 주의 이름으로 축복합니다. 오늘 지금 사도행전 2장, 아니 뭐 설교 필요 없어요. 고상하고 우아한 설교 필요 없어요. 저 뭐 늘 그렇지만은 오늘 같은 말은 더더욱 그런 거야. 이거 지금 우리 교회 그래 제일 지혜롭게 이제 젊고 지혜롭게 말씀하시니까 그냥 제가 탁 까놓고 그냥 우리 이호선 성도님한테 물어볼게요. 지금 읽었던 사도행전 2장의 이 초대교회의 예배 모습, 교회의 모습, 이 원형교회의 예배하고 교회로서 세워지는 이 모습이 우리 바시토 교회에 어울려요, 안 어울려요? 본인이 보실 때. 어울리진 않지만 이렇게 돼야 된다라는 거잖아. 우리 현실이에요. 근데 기죽지 말라는 말씀 드리고 싶은 거예요. 의심하지 말라는 말 드리고 싶은 거예요. 아멘. 이 말씀대로 이루어지게 될 것을 저는 믿음으로 선포하는 거예요. 아멘. 한 절 한 절을 잠깐만 한번 살펴볼게요. 42절. 그들이 사도의 가르침을 받아. 여기 모인 그들은 그 앞절에 나와 있지만 오순절 성령 강림으로 베드로와 사도들이 설교하고 예수 그리스도의 복음, 야 너희가 십자가에 매달아 죽인 예수가 하나님이 약속하셨던 그리스도요, 그가 3일 만에 살아나셨고 그가 다시 오실 거야 라는 이 그리스도의 말씀을 듣고 오순절날 이 예루살렘에 순례를 왔던 그 많은 사람들이 그날 베드로의 설교를 듣고 마음이 변화돼서 예수를 구주로 믿고 그 위에 나와 있는, 여기 스크린에는 없지만 41절에 보니까 예수님을 믿고 돌아온 사람들이 몇 명이나 되었더라? 3,000명이나 되었던 그 모여있는 3,000명, 그러니까 초대교회 처음 시작이 몇 명이었던 거예요? 3,000명 교회로 시작됐던. Sorry, we are service. 정명호 쌤이 잠깐 나가 보실래요? 초대교회의 시작이 약 3,000명의 컨그리게이션이나 있었던 거예요. 죄송하지만 우리는 3,000명은 아니야. 300명도 아니야. 30명도 아니야. 그런데 그럼에도 불구하고 중요한 것, 그 뒤부터 이어지는 거예요. 그들이, 그 초대교회가, 처음 교회가 누구의 가르침을 받았대요? 사도의 가르침을 받았대요. 하나님의 말씀 한 구절 봅니다. 에베소서 2장 20절에 보니까 같이 한번 읽어봅니다. 에베소서 2장 20절 시작.
너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 부르심을 세움을 받았다라는 거예요. 사도들과 선지자들의 터 위에 세워진 것이 그리스도의 교회, 주님의 교회인 거예요. 이 교회의 머리 되신 주님, 그러나 터는 누가 깔았다고요? 베이식은 사도와 선지자들, 오늘날로 쉽게 말하면 누구의 터 위에? 목사들의 터 위에, 목회자들, 그들이 하나님께 받은 그 소명과 부르심대로 주님의 몸된 교회가 세워지는 거예요. 여기 비록 3,000명은 없고 300명은 없고 30명은 없다 할지라도 이 몸된 교회가 주의 종의 하나님의 말씀의 대원 속에서 사도와 선지자들의 말씀 위에서 세워졌던 초대교회처럼, 원형교회처럼 우리 바스토교회 그렇게 될 교회임을 믿고 선포합니다. 죄송한 말이지만 아니 이 말씀 듣고 여러분이 시비할 사람은 정말 시비해도 돼. 서목사 보고 교만하다고 하실 분들은 교만하다고 욕해도 돼. 저 교만한 말을 하는 게 아니에요. 너무 답답해서 제가 이 말씀 드리는 거야. 여기 300명, 3,000명은 없지만 저는, 그리고 여기 이민자 교회들의 수많은 훌륭하신 좋은 목사님들 많이 있지만 저는 그 목사님들에 비해서 제가 여러분에게 증거하고 있는, 지금도 선포하고 있는 이 하나님의 말씀이 복음, 예수 그리스도의 복음임은 저는 110% 여러분에게 확신하고 말씀드릴 수 있어요. 저는 오늘 이 아침에도 다른 교회 목사님들, 토요일날 어제도 한국교회 목사님들 여러 설교들 한번 제가 스크린 해봐요. 일부러 훌륭한 목사님들, 훌륭한 교회, 훌륭한 설교들 많이 있어요. 그러나 진짜 복음은 무엇이라고 그랬어요? 로마서에 보니까 예수 그리스도, 그의 죽으심부터 그의 다시 오심을 약속한 그 복음을 선포하고 그 복음만을 얘기하는 교회는 오늘날 솔직히 말해서 별로 없어. 목사님들도 여러분의 귀에 조금 더 설득력 있게 전하기 위해서 세상에 예화 갖다 쓰고 철학자들 이야기 그게 잘못됐다라는 건 아니에요. 그런데 죄송하지만 우리 바스토 교회는 제가 여러분에게 말씀 나눌 때 그거 할 시간이 없어. 우리는 예수님 얘기하기도 시간이 부족해. 아멘이에요? 이렇게 좋은 교회 다니는 분들이 누구야? 여러분들인 거야. 이렇게 훌륭한 목사가 누구야? 말 안 하셔도 돼. 정말 제가 너무너무 답답해서 말씀드리는 거예요. 사도와 선지자들의 터가 뭐겠어요? 그들이 목격했던 예수 그리스도의 복음인 거예요. 처음엔 그들도 의심했단 말이야. 저분이 그리스도가 맞나 아닌가? 그런데 십자가에서 죽고 부활하심을 통해서 증거가 딱 되니까 죽어도 그들의 생명까지 내놓으면서 전했던 것이 예수 그리스도, 그가 복음이요, 그가 우리의 생명이요, 그가 우리의 유일한 구원자임을 선포했던 사도들, 선지자들, 그 위에 세워진 교회가 신약교회, 원형교회, 초대교회였단 말이에요. 저와 여러분이 오늘 예배드리고 있는 이 바스토 한인교회가 비록 외형은 볼품 없을지 모르지만 정말 처음부터 끝까지 복음에서 복음으로 이루어지는, 아멘, 그 교회됨을 믿고 선포합니다. 그런 교회는 어떤 교회예요? 이어지는 43절 보니 42절 다시 봅니다. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를. 두 번째 내용을 보니까 교제, 코이노니아가 있었대요. 사귐이 있었대. 사귐. 참 오늘날 우리 교회들이 따라가기 힘든 부분이에요. 신분, 인종, 성별, 사회, 문화, 교육의 백그라운드, 특별히 우리 한국 사람들 얼마나 편가르기 잘합니까 여러분? 그런데 진짜 하나님의 교회는 이 인간의 벽을 뛰어넘어서, 아멘, 진정한 소통, 진정한 교제, 커뮤니케이션이 일어나는, 코이노니아가 일어나는, 펠로우십이 일어나는 우리 바스토 교회 그렇게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 솔직히 이 말씀을 기도하고 준비하면서 저도 여기는 아까 처음 부분은 제가 오히려 사도와 선지자들의 터 위에 세워진 이 교회에 대해서는 제가 지금 여러분에게 정말로 큰 소리로 제가 자신 있게 선포했지만 이 두 번째 코이노니아, 교제의 부분에서는 저도 우리 바스토 교회의 진실한 오늘 현실의 모습을 볼 때는 제가 자신 있게 얘기하지 못해요. 왜? 저도 느끼고 있고 여러분들도 느끼고 있는 것처럼 여전히 우리 안에 벽이 있거든요. 심지어는 우리 이웃들, 성도님들끼리도 벽이 있고 목사인 저와 성도님들끼리도 벽이 있고 어려움이 있고. 갈라디아서 3장 28절 말씀 봅니다. 이 말씀이 오늘 우리 바스토 교회와 바스토 커뮤니티에서 말씀으로 이루어지길 축복하는데 3장 28절 시작. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 원리스, 하나가 됐다라는 거예요. 서목사가 여러분을 하나 만들 수 없다라는 거예요. 아무리 정미영 권사님의 인격이 훌륭해도 하나 될 수 없다라는 거예요.
오직 성령께서, 오직 머리 대신 예수께서 와주실 때 그 안에서 우리가 접붙임을 당하여 하나됨이 일어나는 거예요. 교회가 40년이 다 돼가요. 이제 겨우 30명, 20명밖에 남지 않은 우리 커뮤니티의 이웃분들, 아직도 누구 때문에 교회 못 가겠어? 누구 때문에 싫어? 하나님께서 넘겨주실 줄로 믿습니다. 오늘 초대교회 원형교회의 모습을 보니까 세 번째, 기도에 힘쓰는 교회였대요. 42절에서 계속 그 말씀하고 있잖아요. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰느라. 저희 교회, 바시도 한인교회, 지금 사람이 많이 없으니까 참 기도하기 힘든 교회예요. 솔직히 말하면. 그래도 하나님께 감사한 건 뭐예요? 주중에 수요일날 금요일날 모여서 한 명이 모였던 두 명이 모였던, 그래도 주 예수의 이름을 부르며 기도하고 있고, 제가 요즘은 새벽에 일찍 못 나와요. 대신에 한 6시 반쯤, 6시 40분쯤에 나오는데 그 시간에 와서 저 혼자지만 때로 사모가 같이 와서, 그래도 이 교회를 통해서, 이 예배 초소를 통해서 우리의 기도를 받으시는 주님의 이름이 올려지고 우리 교회 기도의 불씨가 꺼지지 않기를 축복합니다. 여러분 개인의 영역이든 우리 교회의 영역이든. 왜? 기도할 때 무슨 일이 일어나는 거예요? 이어지는 9절 43절의 말씀이에요. 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적, signs and wonders, 상식을 뛰어넘는 슈퍼내추럴, 하나님의 초자연적인 일들이 기도를 통해서 일어났다라는 거예요. 오늘 우리 바시토 교회, 이 사막 한가운데 있는, 그러나 정말 사막의 오아시스와 같은 교회로 기적과 이적이 나타나고 그리스도의 되심이 나타나는 놀라운 하나님의 손에 붙잡힘되는 그런 교회 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래서 사도 바울이 고린도 교회에 보냈던 편지에 보니까, 고린도전서 2장 4절 5절에 보니까 사도 바울이 뭐라고 우리 가운데 가르치고 선포하고 있어요? 고린도전서 말씀, 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말. 아까 첫 번째 본문이랑 연관되는 거예요. 부족하지만 제가 볼 때 오늘날 우리 많은 목사님들의 설교가 사람의 설득력 있는 말, 이 식으로 설교를 하려고 하고 있는 거예요. 그러니까 고상한 예화, 철학, 사상, 인간의 지식, 이런 부분이 많이 들어가는 거예요. 무조건 잘못됐다라고는 할 수 없지만 하나님 말씀의 전파인 설교도 오늘 사도 바울이 고백하는 것처럼 누가 나타내 줘야 되는 거예요? 성령님이 나타내야 되는 거예요. 우리 양창훈 성도님은 영어가 더 편한지 한국어가 더 편한지 모르겠지만 demonstration, 영어 된다 진짜. demonstration of the Holy Spirit, 성령님의 나타남이 있는 말씀, 성령님의 나타남이 있는 예배, 그러기 위해서는 뭐 해야 된다? 기도에 힘써야 된다는 거예요. 저도 여러분들도. 그 기도의 형태는 여러 가지일 수 있어요. 그걸 갖고 또 형식을 정해갖고 종교적으로 율법적으로, 그건 아니야. 여러분 누워서도 기도할 수 있어요. 여러분 밥 먹으면서도 기도할 수 있어. 저는 개인적으로 제일 좋아하는 게, 오늘도 이따 식사 끝나고 박경미 집사님 제가 1시간 운전거리 갔다 운전해서 왔다 갔다 하겠지만은 운전할 때가 난 기도가 제일 잘 나와. 왜? 옆에 아무도 없고 뭐 미국 고속도로 뻥 뚫린 거 뭐 그냥 진짜 뭐 방언으로 하든 소리 질러 하든 제일 좋은 거야. 어떨 때는 내가 미친놈 같아, 내가 보면서도. 왜? 여기서는 여러분 중에 순복음 신앙이랑 익숙하지 않은 분들이 있을까봐 내가 소리를 여기서부터 못 지른단 말이에요. 여기서부터 지르고 있지. 근데 운전할 때는 나 혼자니까 여기서부터 소리를 지르는 거야. 주야! 하고 질러보는 거야, 소리를 하면서. 그러면 옆에 가던 뭐 봤는지 안 봤는지 모르지만 미친놈이 운전하고 있다고 보겠지. 얼마나 행복한지 몰라요, 그런 시간에. 기도할 때 하나님께서 역사를 일으켜 주시는 거예요. 기도할 때 여기 나와 있는 것처럼 기사와 표적이 나타나는 거예요. 지금 우리 시들어 있는 것 같죠, 우리 교회? 제가 아까도 말씀드렸잖아요. 아니요, 저는 꿈꿔요. 저는 상상해요. 이 일들이 이곳 가운데서 일어날 것을. 제가 오늘 아까 소두에서 까먹었구나. 왜 오늘 지금 이 본문의 말씀을 정하는지. 이 위축되어 있는 현장 속에서 원래는 다음 주 2월 첫째 주부터 몇 달 전부터 제가 여러분에게 간접적으로 이 아나운스 했던 것처럼 이제 드디어 요한계시록
요한계시록을 중심으로 한 종말론 설교를 들어가려고 그랬어요. 들어갈 거예요. 그런데 어젯밤에 이렇게 여러 가지 기도하고 또 이렇게 이런 목사님들 말씀 같은 것도 이렇게 한번 들어보다가 다음 주 한 주만 더 제가 다른 주제의 설교를 할 거예요. 이미 설교 제목도 정해졌어. 따라해 보세요. 간증 있는 신앙생활. 테스트모니가 있는, 증거가 있는 신앙생활에 대한 부분을 제가 한 번만 더 얘기한다면 아마 2월 둘째 주부터 계획대로라면 지금 요한계시록이 들어갈 건데, 말씀드렸잖아요. 여러분이 어떻게 들을지 모르지만 저 개인에게는, 우리 저번 주인가 지난주에 우리 이호선 성도님 예배 끝나고 이렇게 목사님 뭔 책 보나, 여기 왜 뭔 책들이 쌓여져 있는데, 물론 제가 책은 보지만 책대로 설교하는 사람은 뭐 아시겠지만 책대로 설교하는 사람은 아니에요. 다만 저도 균형을 잡기 위해서 이런저런 책들을 다 참고는 해요. 그것들이 이제 축적되어져서 기도 가운데서 성령님의 감동 가운데서 그 정말 어떻게 보면 가장 다루기 힘든 요한계시록의 종말론의 말씀을 나누게 될 터인데, 저는 지금부터 상상하는 거예요. 말씀드렸잖아요. 이제 3호까지 자리를 비우면 더 위축돼요. 지금 우리 교회 여전히 지난 3월달, 4월달 이후로 여전히 지금 힘든 시간을 보내고 있어요. 이 상황을 보고 있는 한 자연인인 서정관 목사에게는 두 가지 선택 중에 하나인 거예요. 그냥 대충, 뭐 어차피 뭐 5년, 지금까지 5년도 그냥 뭐 잘 견뎌왔는데 뭐, 지금 시간아 흘러라. 그냥 나는 여기서, 밥통이나 차고 그냥 밥이나 잘 먹고 살면 되지 뭐. 내가 이런 선택을 하든지, 아니면 이게 서 목사의 참 하나님께 감사하는 제 성향이지만, 그래? 오히려 더 바람이 불어와? 사람이 더 없어지고 있어? 교회가 더 지금 위축되는 것 같아? 좋아. 이때야말로 정말 복음의 정수를 나눌 때다. 아멘. 나는 신났다니까요. 들을 귀 있는 자만 들으라는 거예요. 정말이에요, 여러분. 물론 저보다도 훌륭하게 요한계시록을 종말론을 가르치는 많은 훌륭하신 목사님들, 좋은 책들 분명히 인정해요. 저도 그런 목사님들의 설교를 들으면서 도움받고 책들을 읽으면서 도움받고, 그런데 정말 서목사만이 또 할 수 있는 그 부분, 그거를 저도 기대하면서, 그것이 계시록을 설교하는 것이 아니라 계시록 자체도 누구의 얘기인 거예요? 복음 대신 예수 복음으로 이 연약하고 부족한 이 무지한 자의 입술을 통해서 하나님의 말씀을 들려주시고, 그 하나님의 말씀이 들려주실 때에 심령이 병든 자들은 일어나게 될 것이요, 육신이 상한 자들도 고침받게 될 것이요, 삶의 환경에 찌그러진 자들도 삶의 환경에 치유가 임하는, 아멘. 그게 오늘 사도들의 터 위에 세워졌던 초대교회, 원형교회의 모습인 거예요. 전심으로 기도했더니만 성령님의 나타나심이 있는 기사와 표적, 영어가 이럴 땐 좋아. Signs and wonders. 표지들이 일어났다라는 거예요. 놀라운 일들이 일어났다라는 거예요. Demonstration. 성령님의 나타나심이 있었다라는 거야. 안 되는 영어 서목사가 하는 날은 은혜 받은 날인 거예요. 데몬스트레이션이 일어날 줄로 믿습니다. 오늘 우리나라에서 데모 하잖아요. 그게 여기서 나온 단어란 말이에요. 데몬스트레이션. 성령님의 나타남이 있는, 어떤 나타남? 파노라마처럼 쫙 펼쳐지는 거예요. 어떤 파노라마가? 예수님이 그리스도라는, 예수님이 주님이시라는, 예수님이 다시 오실 왕이시라는, 아멘. 그게 증거되는 교회가 진짜 교회예요. 그걸 선포하는 자가 진짜 목사예요. 그 믿음대로 사는 자들이 진짜 성도인 거예요. 목사의 장로래 하면서 넥타이 끼고 있는 게 그게 진짜가 아니라, 3,000명 5,000명 모였다고 화려한 예배당 지어놓은 게 그게 진짜가 아니라, 여기에 인생의 정말로 죄송한 표현이지만 인생의 끄트머리 같은 존재들이 정말 소수의 작은 인원이 모여있다 할지라도 그 중심 속에서 예수가 불려지는 교회가 진짜 교회인 거예요. 이 교회가 그런 교회 되기를, 이 부족한 인생이, 저는 제가 목사라는 타이틀로 어깨에 힘준 적 없는 것 같아요. 내가 박사라는 타이틀로 어깨에 힘준 적 없는 것 같아요. 제가 여러분에게 고백하잖아요. 나는 내 인간됨 때문에 고민하는 사람이에요. 지금도. 내가 부족해서겠지만. 우리 수요일날 금요일날도 내가 말씀 나눴잖아. 나는 내가 지금도 사람의 모습으로, 부족하지만 사람의 모습으로 사는 거 하나 갖고도 나는 하나님께 감사하는 사람인 거야. 그 겸손함으로
정말 주님 앞에 나아갈 때 주님께서 이때 주님이 원하시는 주님의 교회의 모습을 이곳 바시트 교회 가운데 저와 여러분들 가운데 세워주시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이어지는 사도행전 2장의 원형교회의 특징들을 보니까 또 어떤 부분들이 있어요? 역시 또 이제 우리가 또 따라가기 힘든 어려운 도전되는 부분. 각 사람의 필요를 채워줬대요. 마음을 같이해서 성전에 모이기를 힘썼대요. 각 사람의 필요를 재산과 소유까지 팔아가면서 우리 지금 그렇게 살고 있나요? 못 살고 있나요? 솔직히 못 살고 있어요. 그럼 이 하나님의 말씀을 우리가 어떻게 지킬 수 있을까요? 못 지키니까 그냥 무시하고 포기해버릴까요? 아니요. 겨자씨만한 믿음, 할 수 있는 만큼을 저와 여러분이 우리 교회가 믿음으로 감당하면 되는 거예요. 어쩔 수 없이 제가 이 방송을 영상으로 듣는 분들을 위해서 우리 바시트 교회의 실체를 여러분들이 조금이라도 더 제대로 아시라고 제가 이 말씀을 하는 거예요. 우리 지난해 2024년 교회 예산이 얼마였다고요? 나 맨날 봐도 이 숫자에 약하기 때문에 까먹어. 9만 불에서 10만 불 정도였어요. 수입과 지출 어라운드 9만 불에서 10만 불 정도가 우리 바시트 2024년 우리 교회의 이 재정 현황이었어요. 9만 불에서 10만 불. 그 지출 중에 선교헌금과 구제헌금과 장학헌금, 우리가 아니라 다른 우리 또 다른 이웃들을 위해서 쓴 불이 얼마였어요? 2만 4천 불이었어요. 10만 불로 잡아도 2만 4천 불이면 약 4분의 1이에요. 제가 목사기 때문에 알아요. 작은 교회든 큰 교회든 한국에 있는 교회든 이민교회든 교회 총 예산의 4분의 1 정도를 선교와 구제와 장학으로 쓰는 헌금은 교회는 없어요. 쓸 수가 없어요. 큰 교회는 큰 교회 운영비로 다 쓰게 될 수밖에 없고 작은 교회는 목사님 생활비로 다 쓸 수밖에 없기 때문에 4분의 1의 분량을 바깥으로 돌릴 수 있는 없어요. 여기 보고 해야 돼. 우리 바시트 교회는 하나님의 은혜 가운데 그래도 4분의 1 정도의 분량을 또 다른 우리 형제 자매 우리 이웃들을 위해서 오늘 나왔잖아요. 그들이 서로의 필요를 채웠다라는 거예요. 이 교회가 진짜 주님의 교회인 거예요. 개개인 성도도 마찬가지인 거예요. 지난주에 갖고 왔던 게 뭐죠? 그 수정가라 그러나? 수정가. 다들 맛있게 드셨잖아요. 갖고 오라고 제가 시킨 적도 없고 누가 옆구리에 찌른 적도 없어요. 어제는 제가 일찍 교회 일 끝내고 이제 배고파갖고 이제 집에 점심 먹으러 가야겠다고 탁 나가려고 했더니만 우리 미원 권사님이랑 홍정남 집사님이 타코를 사갖고 왔어. 야, 당신들만 먹고 땡쳐도 되잖아 솔직히. 근데 일부러 목사님 드시라고 타코를 딱 사갖고 왔어. 야, 얼마나 고마운지. 타코를 사갖고 왔다고요. 여러분 제가 타코 먹어서 뭐 기분 좋고 사람의 마음, 성도로 함께 부르심을 받은 교회의 모습이잖아요. 이 각박한 세상에서 우리가 어떻게 살아야겠어요, 저와 여러분이. 우리 옛날 선조들이 신앙도 없었던 우리 조상님들이 가르쳐줬잖아요. 특별히 지금 한국은 설일 텐데 콩 한 쪽도 나눠 먹으라고 그랬잖아요. 그게 사도행전의 초대교회 원형교회의 모습인 거예요. 우리 바시트 교회 성도님들 더욱더 풍성한 나눔이 일어나는 2025년의 시간 되어지기를 주의 이름으로 축복합니다. 그래서 히브리서 10장 24절 25절에 보니까 이런 하나님의 말씀이 있는 거예요. 서로 돌아보아 사랑과 선행으로 격려하며 서로 돌아보아. 이 말씀이 실현되는 우리 바시트 교회. 저도 솔직히 예배 끝나면 몸 피곤해요. 그러나 박경미 집사님 누군가는 돌아봐야 되잖아. 특별히 지난 3년 4년 동안 저희 가정이 정말 내 어머니는 아니지만 정말 이모님 제 마음에 진심이에요. 내 어머니는 아니지만 내 이모님 같은 마음으로 저는 대했다고 생각해요. 그리고 그 마음으로
오늘 예배 후에 또 한번 가보는 거예요. 이제 말씀도 많이 못하셔요. 피곤해하기 때문에. 그냥 얼굴 한번 보고 손 한번 잡아드리고 기도 한마디 더 해드리고 오는 거예요. 그게 저와 여러분, 이 땅에서 교회로 성도로 부르심을 받은 우리들의 모습, 서로 돌아보는 그런 바스토 식구들 되기를 예수님의 이름으로 축복해요. 그러면 결과적으로 어떤 일이 일어나는 거예요? 47절에 보니까 하나님을 찬미하며 또 온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 해주세요. 참, 어제 오늘 보내면서 내가 하나님께 감사할 수밖에 없는 게 하나 있었는데, 두 분은 잘 모르시겠지만 저희 교회가 지난 3월달 4월달 그때가 저희 가정이 집을 구입했을 때예요. 이 동네에서. 너무너무 정말 하나님의 은혜 가운데 감사하게도 집을 구입해서 저는 우리 모든 교회 식구들도 이웃분들도 다 좋아하고 행복해야 할 줄 알았더니만 아무튼 뭐 거두절미하고 오히려 그것 때문에 그것이 또 이유가 되고 뭐 거리가 돼서 마음이 불편해지신 분들, 그 마음의 불편함 때문에 실제 예배 나오다가도 예배 못 나오신 분들이 2명 있어요. 원래부터 작은 우리 예배 모임이었지만 그 일 때문에 그것이 이유가 돼서 예배까지 안 나오게 되신 분들이 아무튼 2분 있었어. 지금도 그 생각을 하면 아직 풀어지지 않은 일이기 때문에 마음이 너무너무 참 그래요. 참 그런데 놀랍죠. 그쪽으로만, 그 관점으로만 생각하면 마음이 불편하고 하나님 앞에서 막 하소연이 나오고 답답하고. 그런데 대타 2명 보내주셨어. 참 죄송한 표현이지만 대타 2명 보내주셨어. 이게 아마 서정관 목사의 교회였다면 하나님이 그렇게 안 하셔요. 이게 정미연 권사님의 교회였다면 하나님이 그렇게 하실 이유가 없어. 이 교회는 주님이 핏값으로 세우신 주님의 교회이기에 이 바스토 지역에 단 한 명이라도 더 아직 예수의 생명 복음을 들어야 될 자들이 있기 때문에 그날 2분과의 만남도 우리가 한두 번 웃으면서 얘기했지만 참 절묘했잖아요. 그날 아마 토요일이었죠. 아마 제가 퇴근하려고 그랬던 건지 아니면 밥을 먹으려고 했는 거야. 난 왜 나갔는지 모르지만 내가 여기만 있었으면 글쎄 모르겠네. 2분이 문 두드리고 들어올 용기가 있었는지 없었는지 모르지만 왜 그런지 모르지만 저도 문 열고 나가고 있을 때 2분도 병원을 끝나고 딱 같이 얼굴이 노란 사람들이잖아. 나는 군부대에 계시면서 여기에 바스토 교회가 한인교회가 있었다는 걸 모르셨다는 것도 나는 이해가 할 수 없지만 아무튼 모르고 계셨대. 근데 의외로 진짜 또 모르는 분들이 많더라고요. 여기에 한인교회가 있는 거를. 40년을 했는데 40년. 근데 여튼 그 만남 속에서 그리고 나는 솔직히 제가 믿음이 없어서였겠지만 그날 인사 나누면서 다음에 배우라고 그랬나? 뭐라고 하면서 헤어졌잖아요. 나는 의례적인 인사말이라고 생각했어요. 왜? 거리가 40분이잖아요. 이게 쉬운 게 아니잖아요, 솔직히. 그냥 인사치레로 그냥 그래도 목사니까 목사한테 인사치레로 그렇게 하고 가신가 보다 했는데 함께 하고 있잖아요. 이게 뭐 서정관 목사가 인격이 좋아서도 아니고 뭐 이 교회 설교가 좋아서도 아니고 이 교회 화려한 성가대가 있고 찬양단이 있고 막 의랍복잡한 성도님들이 있고 아니잖아요. 그냥 하나님이 하시는 일에 저도 여러분들도 겸손하게 반응하면 되는 거예요. 그러면 어떤 역사가 일어나는 거예요? 어제 자는데 이 말씀 다시 한번 계속 이렇게 마음을 한번 그려보는데 뭐 누구나 생각할 수 있는 생각이겠지만 여러분 꽃이 피어 있으면 이쁜 듯 뭐 못생긴 꽃이든 살아있는 꽃이 피어 있으면 생명 있는 꽃이 피어 있으면 자연스럽게 거기에 누가 모여요? 벌들이 모일 거 아니야. 나비들이 날아다닐 거고. 저는 어저께 누워서 자면서 이제 오늘 예배를 생각하면서 정말 그 상상이 되면서 그 기도가 나오더라고요.
하나님 정말 바스토 교회가 살아있는 교회라면, 이 우리의 모임이 정말 살아있는 하나님의 백성들의 모임이라면 정말로 우리 가운데 자연스럽게 예수의 생명이, 예수의 복음의 능력이 증거되어지고 전파되어지고 향기가 남으로 말미암아 아직까지도 마음문 닫고 있는 우리 커뮤니티의 이웃분들, 또 부대가 됐던 빅터빌이 됐던 헬렌데일이 됐던 원근에 있는 분들이, 근데 저는 이 꿈이 이루어질 것 같아요. 여러분 시험 들지 말고 들으세요. 이 꿈이 이루어질 기대가 만약에 제 마음속에 없다면 저도 사람인지라 이 시점에서 딱 교회 포기할 것 같아요. 총회에다 보고하고 지방회에다 보고해갖고 이제 바스토 교회는 더 이상 희망이 없기 때문에 교회 폐쇄 작업으로 들어가는 게 좋겠습니다라고 딱, 왜냐하면 목사님 제가 책임이 있거든요. 그 부분도. 그런데 제 마음속에 벌들이 날아올, 나비들이 날아올 꿈이 있는 거예요. 상상이 되는 거야. 상상이. 내가 의도적으로 상상하는 것이 아니라 상상이 되는 거야. 누군가는 아직까지 복음을 들어야 된다. 특별히 서목사에게 준 복음의 어떤 그런 부르심의 한 부분적인 특징이 종말론, 이 마지막 때에 대한 선포기 때문에 빅터빌이 됐던 헬렌데일이 됐던 주변 어디가 누군가가 됐던 누군가는 이 복음을 좀 더 들어야 된다라는 그 마음의 상상이 끊임없이 피어오르는 거예요. 오늘 말씀처럼 47절, 우리 47절 말씀 같이 한번 한 목소리로 읽어봅니다. 47절 시작. 하나님을 찬미하며 또 온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 이 역사가 여기 바스토 모임 가운데 저와 여러분 교회로 부르심을 받은, 성도로 부르심을 받은 저희들을 통해서 오늘도 내일도 일어날 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 고마우신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 우리가 이렇게 1시간 남짓하는 이 예배, 찬송과 기도와 말씀, 그리고 성도들에게 교제, 아버지 하나님, 주님이 우리 주 예수께서 십자가에서 피 흘려 죽으시면서까지 사모하셨던 하나님의 교회, 예수 그리스도의 교회, 교회의 원형이 되는 초대 교회, 사도행전의 교회, 그 교회의 모습이랑 얼마나 닮았는지, 얼마나 그 모습대로 쫓아가고 있는지 다시 한번 겸손하게 점검해 봅니다. 아버지 하나님, 이 몸된 바스토 한인교회가 주의 성령의 이끄심 속에서 진리의 말씀의 기반 위에서 오늘 우리 부름받은 성도님들 한 몸, 한 뜻, 성령 안에서 한 마음 되어 서로가 교제하고 서로가 돌봐주며 서로가 격려하며 아버지 하나님 복음의 말씀을 살아낼 때 우리 주변의 이웃분들 한 영혼 구원받기로 작정된 영혼들이 이곳에 몰려오게 될 줄로 믿습니다. 하나님의 구원 역사를 이 몸된 교회를 통하여 일으켜 주시옵소서.